Mahkemelengen degildi mahkum etilgen. Boyle Rusiyanın Jönüberbi mahkemesinden reislik yapkan mahkemecisi keçken sene yazda kurmanda tutulup Hizbut Tahrir gelakası бар деп terrorizmde qabatlangan Emil Ziyadinov'ni adlandırgan. Bunu mahkeme oturuşumundan son advokat Aydır Azamatov haber etti. Onun sözlerine göre mahkeme toplaşuuna qabatlaf tarafı soruğa celp etken şahat kelmegeni için prokuror tintuv protokoluna seslendirip, eşevi delillerini taqdim eti başlagan. Jedvel boyunca 25 eşya. Çoğusunun bakılgan jinayı dabaga hiçbir alakası olmasa da ular delil gibi taqdim etilmekte dey advokat. Mahkemeci Emil Ziyadinov'a itiraz seslendirmege yasak etip, onu mahkum etilgen деп adlandırgan. Он назвал Эмиля Зиядинова не подсудимым, как это предусматривает УПК, а уже осужденным. Потом, конечно, он исправился, но у нас уже сложилось такое мнение, что заранее суд уже свою позицию высказал. Суд уже в лице судьи, председательства судьи высказал свою позицию касательно Эмиля Зиядинова. Мы даже еще не приступили к нашей стадии представления доказательств, судья уже его назвал осужденным. Несмотря на то, что он исправился, но мнение уже понятно какое, он уже дал понять, что он не выступает неким арбитром в этом уголовном деле. То есть он прямо указывает на то, что он на стороне обвинения, и ни о каком арбитраже здесь речи быть не может. И судья прям вот уже явно указывает, что он настроен на обвинительный уклон. Siyasi mabus Raim Ayvazov Rusiyanın Jönüberbi mahkemesinde tutulğanı vaqt bergen şaatlıqны басқа altında bermege mecbur olğanını aytıp olardan vazgeçkenini bildirdi. Onu Ahmedjetте tutulup Hizbut Tahrir gelakası бар деп terrorizmde qabatlanğan 25 mabus davası boyunca soruğa celp ettiler. O özü de bu dava mabusudur. İşgalciler buyuk davada olğan mabuslarını 5 mabusten ibaret olğan gruppalarga boldu. Endi bir gruppa başqa gruppaga nisbeten dava bakılğanı vaqt şaatlıq etmekte. Bu dava boyunca mabuslarının çoğusu 2019 senesi mart'nın 27'sinde keçirilgen polis taramaları neticesinde Ahmedjet şehri ve Ahmedjet rayonunda tutuldu. Raim Ayvazov ise aprelinin 17'sine keçir gecesi Kırımdan çıkacağı vaqt Rusiya kuvvetçileri tarafından yakalanıp azaplarga uğratılgan edi. 12 saattan ziyade o qayda olğanı hakkında hiçbir malumat yok idi. Раим подтвердил, что да, действительно, он давал показания под принуждением, что его вывозили в поле, к нему приставляли пистолет и требовали давать показания именно на ребят и оговаривать их в причастности к организации, к террористической организации. На вопрос защиты, какие показания он подтверждает, Раим ответил, что он полностью подтверждает те показания, которые им были даны позже в присутствии адвоката Эйсмонта, а именно то, что ему пришлось оговорить остальных 24 человека, и их он назвал именно по тому списку, который был предоставлен ему сотрудниками ФСБ. Фамилии и имена были предоставлены сотрудниками ФСБ. Rusiya hapishanesinde Sputnik V vaksinasının aşılanğan Ukrayn mabusu Gennadiy Lemeshkanın allı test finallaşqan. Ukrayna yuqarı şurasında insan aqları vekiletlisi Lyudmila Denisova aytqanına göre siyasi mabusda taxikardiya ve kuchli baş ağrısı başlanğan. O 2017 senesi işgal etilgen Qırımda FSB tarafından tutulğan edi. İşgalçiler Lemeshkanı Ukrayna Təhlükəsizlik Xizmetinin agenti dep, onu Yarımadada teraktlar hazırlamasında qabatladı. Bundan son Sudaqnan işgalçiler mahkemesi Lemeshkanı 8 yılga mahkum etdi. Gennadiy bulunğan Stavropol cezahанесынан Реберлигі ceza izolatoruna atma ve onun soy soplarının konuşmağa yasaklamanen korkuttu. Böylelikle mabuz dünyada tanılmagan vaksinanın aşılanmağa mecbur oldu. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лемешку необхідної меддопомоги. Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново відвідати Геннадія Лемешка. Düşman atışları neticesinde bir Ukrayn harbiy elak olğan, ikincisi yaralanğan. Bunu Birleşken Kuvvetler Operatsiyasının ştabında bildirdiler. Da bir Ukrayn harbiy patlama neticesinde travmaga uğradı. Malum olğan gibi yaralanğan askerlerinin alı ağırdır. Şimdi ular hastahanede buluna. İşgalciler Novozvanovka koyu civarında ateş açqan. Ağır mayınlar, tanka karşı raketa kompleksleri ve başka silah kullanılğan. Novotashkovskaya kasabası yanında kvadrokopterden Vok-17 granatası taşlanğan.
жарияланган. Bundan gayrı Donetsk ve Lugansk vilayetleri sınırında Rusiyanın Arlan-10 pilotsuz uçucu aletinin uçuşu kaydı etilgen. Ukrayna himayecileri düşman provokatsiyalarına karşılık göstergen. Sabah işgalciler uç kere ateşkes rejimini bozup yetiştirgen. У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру. Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Ясақланған сила ве рус ишханелерінде тамир етілген техника Донецк ве Луганск вилаяттерінің ishgal етілген территорияларына кечірілген. Украина стихбаратында да рус-украин сыңырының контроль етілмеген қысмындан кечмелеріні қайдетелер. Так, протягом поточного місяця з РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях було завезено понад 6 тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів. У тому числі протитанкові керовані ракети, протитанкові та протипіхотні міни, снайперські комплекси, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. Крім того, окупанти завозили броньовану техніку після проведення ремонту на підприємствах РФ. Рус агенті Луганск вилаятындагы Северодонецк шээринде махкемеленежек. Украина телекөстілік қызметінің жасуслыққа қаршы бөлігінде айтқанларына көре, еркек ФСБ эмірінен Украина силялы құбетлері үшін арби техника ве силяны ишлеп шығарған эсас мутихасысқа қаршы теракт азырлаған. Терактны япмақ үшін ясама патлайжы маддені қоланмаға планлаштырған. Украина телекөстілік қызметінің мәліметіне көре, Украин мутихасысы бір дава бойынша махкеме отырышында Русияге шатлық еткені рус махсус қызметлері оны өлдірмеге істеген. Яғни гізлі мудафа мәліметіні қыдырған рус агентлерінің давасыдыр. Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ правопорушень, передбачених одразу 3 статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 15, тобто замах на злочин, частина 1 статті 258, це терористичний акт, а також частина 1 статті 263, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Русияге ярамадан ishgal etmege yardım etkeni үшін медаль алған сөзде Қырым самооборонасының хадимі тұтылды. Бұны Украина телекөстілік қызметінде білдірділер. Ishgalcilerінен ішбірлік япқан инсан Қырым Мемури сыңырындан кечкенде Херсон вилаятындагы жасуслыққа қаршы бөлік хадимлері тарафындан яқаланған. 2014 сенесі сөзде самооборона азасы олған Ялта сакиныдыр. Тұтылған Қырымнан ishgali вақтында еліне силя алып Қырым шерлерінде патрульдік еткен. Бұндан ғайры барышық нумайышына қаршы шығып, ishgalінен разы олмағанларына қорқыта екен. Шымдоңа қанунсыз силя группасынан тешкіл етілмесінде қабатлануыны хабер етіп, сыңғырлама тедбіріні сайлайлар. Бұл себептен еркекнің мал-мүлкіні мұсадари етіп, оны 8 жылға қадар махкүм ете білелер. Украина президенті Америка Бірлескен Девлетлеріне Русия репрессияларына уғратылған инсанларынан жедвелін алып кеткен. Бұны омбудсмен Людмила Денисова білдірді. Володимир Зеленский чаршембе күні Америка президенті Джо Байденнен көрішмек үшін Вашингтонға келді. Денисова айтқанына көре президентлер Кремль мабуслері Донбасс ве Қырымнан ishgali вақтында есір алынған ве хаберсіз ғайып болғанлар мәселесін музакире етежек. Омбудсмен хабер еткеніне көре Зеленский Биязевнің ел басшысына Русия репрессияларына уғратылған инсанларынан жедвеліні танытыжақ. Ватанға қайтқан Қырым татарларының ilk 10 yıllık тарихы. Киевдегі Китап ве Нешрият музейінде фотограф Арвидас Шеметасынан фоторесімлері тақдим етілді. Ачық Авада адлы Литвания-Украина ортақ лейхасы Қырым татарлар кечкен асырда 1990 сенелерінің башында ватанға қайтқан сон насыл алда олған айдынлатылы. Яңы евлеріні құрмаздан әвел құранталар Ачық Авада яшамаға мечбур олғаны көстерілі. Мұнен бәрі ресімлер ishgalден сон Қырым татарларының вазиетінде тасвірлей. Я знаю практично кожну людину, я можу не знати, не пам'ятати зараз по імені, але на обличчя я знаю всіх. Як і кожен кримський татарин практично знає кожного іншого кримського татарина, особливо якщо вони були активними в житті, там виходили на площі. Нас не так багато, щоб ми не знали один одного.
І так, частини цих людей вже немає, вони вже померли. Ці чудові світлини, які показують нам, яким чином ці люди, хоробрі, мужні, поверталися на батьківщину, вони повинні нам також говорити про те, що ці люди зараз там разом з нами. Вони з нами за світле майбутнє нашої держави і за впевнений рух України вперед. Звичайно, ми би хотіли, щоб про те, що ми, власне кажучи, усвідомлюємо цю проблему, знало якомога більше людей. І, звісно, ми бажаємо повернення Криму і будемо завжди стояти на обороні наших спільних інтересів. 700 років тому наш великий князь Гедемінас запросив татар для боротьби з нашими спільними ворогами. Сьогодні в Литві 2500 татар. Вони наші громадяни. Це частина нашого суспільства. Парламент оголосив цей рік роком культури і історії литовських татар. Ця виставка – один з прикладів. Ми об'єднуємо це з кримськими татарами, з кримською платформою. Плануємо більше заходів. Зокрема, буде ще у вересні, в жовтні і не лише у Києві. Бірлешкен Милләтләренең Телекөслек шурасы Афганистан мәсьәлесе хакында резолюция кабул итте. О Талибанны афганлар ve чет ел гражданларына Афганистандан чыкмага рөхсәт бермәгә чыгара. Бірлешкен Милләтләренең 13 даими азасы резолюцияга рей берди. Русия ve Чин рейберовда иштирак этмәде. Критично важливо, щоб міжнародна спільнота разом і рішуче вимагала від Талібану виконувати його обіцянки. Одна з них, яку Талібан давав публічно і під час особистих зустрічей, це те, що всі, хто захоче покинути Афганістан, зможуть це зробити. Сьогоднішня резолюція показує, наскільки серйозно Рада безпеки ставиться до цієї обіцянки. Bunun beraber весиқада башка devletlerinin Afganistanга гуманитар ярдәм бермәй имканлары olması, kadınlar ve milli azgınlıklarının aklары bozulmaması çağrığı бар. Şu sırada Amerika Birleşken Devletleri 2001 senesi sentyabrının 11'inde yüz bergen teraktlarga cevap olarak Afganistanга öz harbiylerini kirsetip, anda 20 yıl bulunuvdan son bu memleketten öz harbiylerini butunlay çıkarganını ilan etdi. Taliplerinin olgan anlaşuğa göre avgustun 31'ine kadar 122 binden ziyade insan Kabul şehrinden Amerika Birleşken Devletleri'ne uçaklarının tahliye etildi. Yarım ay içinde Amerika Birleşken Devletleri ve onlarının garbi ittifakdaşları öz vatandaşları ve mümkün olgana kadar çok Afganını alıp çıkmağa tırıştı. Onların arasında tercümanlar, elçilik xadimleri, akkorçulaycılar, jurnalistler ve başkaga oğray bilgen başka insanlar. Afganistan'da humanitar vaziyet hep fenalaşa. Birleşken Milletlerinin malumatına göre 3 milyon 400 binden ziyade Afgan vatandan kaçmağa mecbur edi. Onlardan 120 bin kişi iyul ayında memleketten çıkıp ketdi. Birleşken Milletler Afganistan'a humanitar yardım için 1 milyard 300 milyon dolar ayırmağa çağırdı. Мында Тебебуя терегінің фотосына чекмек гражданлық боржедор. Бразилияда оны ипе деп адlandыралар. Бұл терек ең суық мевсімде 6 күн ішінде чечек ача. Мүмкін олғаны қадар инсан güzel чечеклеріні көріп білмесі үшін onlarca көңілі группасы içtimai ağlarda kampanya başlattı. Rio-de-Janeiro şehirinin rayonlarından birinde yaşayan insanlar Тебебуя tereklerini saça. Çünkü keçinleri binlerce terek kuruluş ötkürülmesi için kesilgen edi. Я захисниця природи і завжди приєднуюся до висадки. Я також вимагаю від влади міста висадити більше дерев. На жаль, жителі міста не забезпечують молодим деревам належного догляду. Faller bu tereklerini şehirinin en sıcak rayonlarında, hususan şimalinde saçmağa tırışa. Bunun beraber onlar içtimai ağlarda fotoresimlerini paylaşa. Коли ми опублікували це в соціальних мережах, це був успіх. Нашим підписникам це сподобалося. Вони поділилися ними і почали надсилати нам більше місць. Тепер на нашій міській карті є 100 точок з деревами іпе. İpi terегінің ең аз 14 çeşidi бар. Оларынан чоқысына тетқи институт olarak yok olup turgan өсімлікlerini сақлаған Rio'nun Nebatat бақшасында көрмек мүмкін. Yok olup turgan өсімліктер жедвелінден шығарылған ипе терекleri evvel olğanı gibi Amazonka ormanlarında keniş şekilde kesilmekte. Rio şehrinin bazı rayonlarında sarı çiçekleri olğan ipе çeşidi çiçek açı başladı. Yılının sonuna kadar bu tereklerinin seyrek rast kelgen çeşitleri mesela beyaz, Тебебуя çiçek açacaktır.